वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा का पहला पाठ बरसते बादल इस पाठ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपके पुस्तक है तो आप खोल दीजिए, उसके पास एक रफ बुक भी रख लीजिए और पेन पेंसिल जो कुछ आपके पास है वो सब रख लीजिए। मैं तेलुगु में भी समझाने की आपको कोशिश करूंगी। నేను తెలుగులో కూడా చెప్పడానికి మీకు ప్రయత్నిస్తాను। మీరు మీ బుక్స్ పెన్స్ మీకు ఏదైతే అవైలబిలిటీ ఉంటుందో అన్ని తీసుకొని పుస్తకాల ముందు కూర్చోండి। ఫస్ట్ లెసన్ బరిస్తే బాదల్। ఇక్కడ మనకి 10वीं కక్షలో అంటే 10వ తరగతిలో హిందీకి సంబంధించిన కొన్ని కవితా పాఠాలు ఉంటాయి, కొన్ని గద్య భాగాలు ఉంటాయి, కొన్ని ఉపవాచకాలు ఉంటాయి। వాటిలో ఫస్ట్ లెసన్ అయినటువంటి మొట్టమొదటి లెసన్ అయినటువంటి కవితా పాఠం बरसते बादल गुरिंची మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం। अभी मैंने कहा था हमारा पहला पाठ है बरसते बादल। बरसते बादल, बादल माने क्या है? क्लाउड्स। क्लाउड्स हिंदी में हम घन भी कह सकते हैं, घटा, मेघालू। ये मेघालू बरसते वर्षिस्तुन्नटुवंटी जो बरस रहा है, ऐसा बरसा हुआ बादल। बादलों से हमको क्या आता है? वर्षा आता है। उस बरसते बादल, उस बादलों से आने वाली वर्षा और उस वर्षा की सुंदरता के बारे में यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये देखिए, इस बरसते बादल इस पाठ का कवि कौन है? श्री सुमित्रानंदन पंत जी है। श्री सुमित्रानंदन पंत जी है। हम यह कह सकते हैं बरसते बादल इस पाठ का कवि कौन है? श्री सुमित्रानंदन पंत जी है। उन्मुखीकरण, हम पहले इस पाठ के कुछ मुख्य विषय के बारे में हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए वही भी दिया है। देखिए पहले उन्मुखीकरण, देखिए पहले पेज में वहाँ उन्मुखीकरण है। वहाँ अब इस गीत को मैं गाती हूँ, आप सुन लीजिए, उसके बाद में इसका भावार्थ भी कहती हूँ आपको। देखिए, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। देखिए फिर से, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। देखिए यहाँ प्रश्न पूछ रहा है। कौन प्रश्न पूछ रहा है? कोयल प्रश्न पूछ रहा है। किस प्रश्न? क्या गाती हो किसे बुलाती। हम पूछ रहे हैं कोयल से, क्या पूछ रहे हैं? क्या गाती हो, क्या गा रही हो, किसे बुलाती हो। बुलाना, बुलाना అంటే ఏంటమ్మా? పిలవడం। ఏమని నువ్వు పాడుతున్నావు, ఏమని నువ్వు పిలుస్తున్నావు? బతలాదో, చెప్పమ్మా కొంచెం నువ్వు। కోయల్ రాణి, కోయల్ కొంచెం చెప్పు। ప్యాసి ధరతి, దాహంతో ఉన్నటువంటి భూమి। ధరతి మానే భూమి। ఇక్కడ ధరతి, ధరతి ప్యాసిగా ఉంది అని ఎందుకంటున్నారు? ఇక్కడ వేసవి కాలం తర్వాత వచ్చేది వర్షాకాలం కాబట్టి అప్పుడు భూములన్నీ ఎండిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మాటను చెప్తున్నారు। प्यासी धरती देख मांगती, धरती मांग रही है। किससे मांग रही है? मेघों से, मेघों से मांग रही है। पानी कब आती है? पानी నీరు ఎప్పుడు వస్తుంది భూమి మీదకి అని మేఘాలని, ఈ మేఘాన్ని భూమి అడుగుతూ ఉన్నది। ఇక్కడ కొన్ని ప్రశ్నలు ఇచ్చారు చూడండి। प्रश्न, मीठे गीत कौन गाती है? मीठे गीत कौन गा रही है? कोयल गा रही है। मीठे गीत कोयल गा रही है। प्यासी धरती पानी किससे मांगती है? प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी, माने मेघों से पूछ रही है। प्यासी धरती पानी मेघों से पूछ रही है, मांगती है, ये भी कह सकते हैं हम। बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाती है कैसे? ఈ మేఘాలు ఏమైతే ఉన్నాయో ప్రకృతి, ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి నేచర్ లో ఉన్నటువంటి శోభ అంటే అందాన్ని బడాతి హై పెంచుతాయి అని అంటున్నారు। ఎలాగూ, ఎలాగూ అంటే మేఘాలు వర్షిస్తున్నప్పుడు బాదలోं से जब पानी आती है, मानव पुलकित हो जाता है, पशु पक्षी पुलकित होते हैं, सभी प्राणी पुलकित होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाती है। नेक्स्ट वन,
यहाँ उद्देश्य देखिए, पहले हमने उन्मुखीकरण जान लिया और यहाँ उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, माने ఈ పాఠాన్ని అసలు ఎందుకు ఇవ్వటం జరిగింది, మనకి ఈ పాఠం ఇవ్వటంలో గల ఉద్దేశ్యం ఏంటి. ప్రకృతికి ప్రతి కావ్య రచనాओं का ప్రోత్సాహన్, ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి వస్తువుల మీద, ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి వస్తువులు అంటే ఏమిటి, చెట్లు, కాయలు, పళ్ళు, నీరు, గాలి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, వీటి మీద కూడా మనం కావ్యాలు రాయవచ్చు, వాటిల్లో కూడా మంచి ఉంది, మనం ఎలా నేర్చుకోవచ్చు అని తెలపటానికి ప్రోత్సహించటము. సౌందర్యబోధ్, ప్రకృతిలో ఉన్న అందాన్ని ఇంకా బాగా మనం వివరించి చెప్పటము. మనోరంజన్ కి భావనా జగాన, మనసుకి ఆనందం కలుగజేసే విధంగా మనము వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటము. ప్రకృతి సంరక్షణ కే లియే ప్రేరిత్ కర్నా, ప్రకృతిని ఎలా మనం సేవ్ చేసుకోవాలి, సంరక్షణ, రక్షణ కర్నా మానే సేవ్ చేసుకోవడం, ప్రకృతిని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి విషయాలకి బచ్చోంకో సంజానా, పిల్లలకు తెలియచెప్పటమే ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశ్యం. समझ में आपको? अब देखिए विधा विशेष, इस पाठ का विधा विशेष क्या है, మరి ఈ పాఠాన్ని ఎలా చెప్పడం జరిగింది, ఈ పాఠంలో ఉన్నటువంటి అసలు ఎటువంటి పాఠము, ఈ కవిత ఎటువంటిది అనేది చూడండి. కవితా పాఠ్, పిలవన్ క్యా హై, కవితా పాఠ్, కవిత పద్యం, ఒక పద్యమాలిక లాగా ఇక్కడ మనకి ఇవ్వటం జరిగింది. जो हम गा भी सकते हैं, यहाँ दिया गया है नाद के साथ गे योग्य, నాద్ కే సాత్ చక్కగా లయ ప్రకారంగా పాడుకోవడానికి కూడా యోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇంకా इस पद्य पाठ में हमको अनुप्रास का सुंदर प्रयोग किया गया है. अनुप्रास, अनुप्रास एक अलंकार का नाम है, उस अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग भी किया गया है. आइए अब हम इस बरसते बादल पाठ का कवि श्री सुमित्रानंदम पंत के बारे में जान लेंगे. कवि परिचय, उस कवि के बारे में जानकारी, कवि యొక్క పరిచయం అంటే కవి ఎలాంటి, ఎక్కడ పుట్టారు, ఎప్పుడు పుట్టారు, ఏమిటి, వాటికి సంబంధించిన విషయాలు మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం. इस पाठ का कवि है श्री सुमित्रानंदन पंत. पाठ का कवि कौन है, श्री सुमित्रानंदन पंत. विशेषता, इनकी विशेषता क्या है, श्री सुमित्रानंद पंत जी का विशेषता क्या है, प्रकृति के बेजोड़ कवि. प्रकृति के बेजोड़ कवि क्यों कहा था, प्रकृति में कई तरह के चीज है. इस संसार में कुछ लोग, कुछ कवि प्रकृति में लिखते हैं, कुछ सामाजिक समस्याओं पर लिखते हैं और कुछ अन्य समस्याओं पर लिखते हैं, कुछ लड़कियों पर लिखते हैं. ऐसा तरह तरह के, అంటే ఇక్కడ ప్రకృతి యొక్క కవి అని ఎందుకు అంటున్నారమ్మా, కొంతమంది సామాజిక పరిస్థితుల గురించి చెప్తారు, కొంతమంది మామూలు మానవీయ పరిస్థితుల గురించి, ఇలాంటి వాటి గురించి చెప్తారు. ఇక్కడ మనకి కవి గారు కేవలం ప్రకృతి యొక్క అందం గురించే ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది. జన్మతిథి, ఆయన ఎప్పుడు పుట్టారు, 20 మే 1900 మే, 20 మే 1900 సంవత్సరంలో ఆయన పుట్టడం జరిగింది. స్థాన్, ఎక్కడ పుట్టారు ఆయన, అల్మోడా జిల్లా కౌసానీ గావ్, అల్మోడా అనేటువంటి జిల్లాలో కౌసానీ అనేటువంటి గ్రామంలో ఆయన పుట్టడం జరిగింది. పురస్కార్, పురస్కార్ మానే అవార్డ్స్, ఆయనకి ఏమేమి అవార్డ్స్ వచ్చినాయి, సాహిత్య అకాడమీ, సోవియట్ రూస్, చిదంబరా కే లియే జ్ఞానపీఠ్ పురస్కార్, సాహిత్య అకాడమీ, సోవియట్ రూస్, చిదంబరా అనేటువంటి ఒక కావ్యం రాశారు, ఆ కావ్యానికి ఆయనకి జ్ఞానపీఠ పురస్కారం రావటం జరిగింది. రచనాయే, ఇవి కాకుండా ఆయనకి ఇవేమో పురస్కారాలు, ఇక ఆయన రాసిన రచనలు ఏమున్నాయి, వీణ, గ్రంథి, పల్లవ్, గుంజన్, యుగాన్, గ్రామ్య, ఆది, ఆది అంటే ఇంకా ఉన్నాయి చాలా, ఎక్సెట్రా. ఉన్కా నిధన్. విషయ ప్రవేశ్, ఈ విషయ ప్రవేశ్, ఈ పాఠంలో మనకి ఈ విషయంలోకి మనం ఈ బరస్తే బాదల్ అనే పాఠంలో వర్షం యొక్క విషయాన్ని ఎందుకు మనకి వివరించారు అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సబ్కి ప్రియ ఋతువు, వర్షం గురించే ఎందుకు వివరించారు, సబ్కి అందరికీ ఇష్టమైన ఋతువు, వర్ష ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, శిశిర ఋతువు ఇలా ఉంటాయి కదా, అందరికీ ఇష్టమైన ఋతువు అంటే ఏంటది, వర్ష ఋతువు. ఇక ఈ పాఠంలో దేని యొక్క గొప్పతనం ఉంది, ప్రకృతి సుందర్, ప్రకృతి యొక్క అందం గురించి వివరించారు. ఇంకా సభీ ప్రాణి యాని, అన్ని ప్రాణులు కూడా, పశువులు, పక్షులు, पेड़ पौधे, చెట్లు, చేమలు, ధరతి ఖుషి ప్రకట్ కర్తీ హై, ఈ వర్షం ద్వారా ఇవన్నీ కూడా ఆనందాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉంటాయి. अब पहला पद्य देखिए, पहला पद्य देखिए यहाँ, जम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरती बूंदे तरुओं से चनके.
चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, तम तम दिन के तम में सपने जागते मन के। अच्छा है ना? फिर से देखिए, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, तम तम दिन के तम में सपने जागते मन के। इस पद्य देखने से हमको कुछ शब्द हम जान सकते हैं, कुछ शब्द हमको कठिन लगते हैं। ऐसे शब्दों को मैंने यहाँ लिखा था। पहले ये देखिए, शब्दार्थ देखिए, उसके बाद मैं इस भावार्थ को आपको समझाऊंगी। देखिए शब्दार्थ, मेघ बादल, बादल बादल అంటే క్లౌడ్స్ మేఘాలు, బరస్నా వర్ష హోనా వర్షం కురియడం, सावन श्रावण श्रावण मास, कितने मास होते हैं? 12 मास होते हैं, 12 నెలలు ఉంటాయి కదా, వాటిల్లో ఇది శ్రావణ మాసం అన్నమాట। తరు పేడ్ వృక్ష అంటే చెట్లు, బిజలి చపల థండర్ వర్షం వచ్చినప్పుడు ఆకాశంలో ఏమొస్తాయి? మెరుపులు వస్తాయి కదా, ఆ మెరుపులు అన్నమాట। చమక్ కాంతి झलक, उस चपला से आने वाली कांति, आ मेरुపు నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతి। ఉర్ హృదయ, హృదయ మనసు, ఘన్ మేఘ, మేఘ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ఇందాక? బాదల్ అని కూడా వచ్చింది కదా, ఉర్ అన్నా మేఘ అన్నా బాదల్ అన్నా ఘన్ అన్నా ఒకటే। తమ్ అంధకార్ చీకటి, తమ్, ఈ తమ్ వేరు ఈ తమ్ వేరు, చూడండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి। ధూప్ లగానా, ఈ థమ్ రెండో థమ్ థా అన్నమాట, ధూప్ లగానా ఎండ రావటం, సప్న స్వప్న కలలు, मन हृदय चित्त। यहाँ देखिए अब इस पद्य भाग का भावार्थ, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। यहाँ आप देखिए, मैंने कुछ शब्द के नीचे रेखा खींचूंगी। इस शब्द को देखिए, मैंने जो रेखा खींचा है वो सारे शब्द जो है वो शब्द नहीं है, वो एक ध्वनि मात्र है, ध्वनि आती है। झम 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 అది ఒక శబ్దం మటుకే, దానికి అర్థం అనేది ఉండదు। మేఘాలు వర్షిస్తున్నాయి, సావన్ కే మేఘ బరస్తే హై, సావన్ కే సావన్ కే మేఘ బరస్తే హై, శ్రావణ మాసంలో మేఘాలు వర్షిస్తాయి। చం 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 గిరితి బూందే తరువోన్సే చన్కే, గిర్తి పడటం, ఏం పడుతున్నాయి? బూందే డ్రాప్లెట్స్, తరు చెట్ల నుండి, చన్కే ఒక రకమైనటువంటి శబ్దంతో మేఘాల నుండి వర్షపు చుక్కలు చెట్ల నుండి కారుకుంటూ కిందకి పడుతున్నాయి। చంచం బిజలి చమక్ రహీ రే, చంచం చమక్నా ఒకే ఒకసారి చకాచా ఉందన్నమాట। బిజలి, బిజలి అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? కరెంట్ అని కాదమ్మా ఇక్కడ, థండర్ మెరుపు। చమక్ రహీ రే మెరుస్తూ ఉన్నది, ఎక్కడ మెరుస్తుంది? ఉర్మే ఘన్కే, ఘన్కే ఊర్మే అని మనం చదువుకోవాలమ్మా। ఘన్కే ఊర్మే, మేఘం యొక్క హృదయంలో, మేఘం యొక్క హృదయంలో మెరుపు మెరుస్తూ ఉన్నది। ఘన్కే ఉర్మే बिजली चमक रही रे, ऐसे पढ़ना चाहिए हमको। नेक्स्ट लास्ट लाइन, थम थम दिन के तम में, थम 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 मैंने यहाँ लिखा था धूप लगाना। ఆ శబ్దం యొక్క అర్థం ఏమిటి? ఎండలో ఉన్నప్పుడు దిన్కే తమ్మే, సడన్ గా ఒక్కొక్కసారి మనకి చూడండి, रोज में बादल आ जाती है, बादल छा जाती है, अंधेरा छा जाती है। సడన్ గా మిట్ట మధ్యాహ్నం పూట ఒకసారి మేఘాలు వచ్చేయటము, చీకటి పడిపోవటం ఆకాశంలో అలా జరుగుతుంది కదా, అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు। తమ్ తమ్ దిన్కే తమ్మే, రోజు అనేటువంటి తమ్ చీకటిలో, సప్నే జాగతే మన్కే ఈ చీకటిలో కలలు రావటం ఏంటి? ఇక్కడ దీని అర్థం ఏమిటి? ఈ చల్లగా ఉన్నప్పుడు, హాయిగా వాతావరణం అంతా చల్లగా ఉన్నప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది? హాయిగా నిద్రపోవాలనిపిస్తుంది। उस समय हमारे मन में कई तरह तरह के सपने जागने लगते हैं, इसलिए यहाँ ऐसा कहा गया है, दिन के तम में सपने जागते मन के। फिर से देखिए, सावन के मेघ बरसते हैं, శ్రావణ మాసంలో మేఘాలు వర్షిస్తాయి। బూందే తరువోన్సే చన్కే గిర్తీ హై, వర్షపు చుక్కలు చెట్ల నుండి కారుతూ పడుతూ ఉంటాయి।
ఘన్కే ఉర్మే బిజలి చమక్ రహీ హై. మేఘం యొక్క హృదయంలో మెరుపు మెరుస్తూ ఉంటుంది. దిన్కే తమ్మే, రోజు అనేటువంటి చీకట్లో చక్కటి కలలు మనందరికీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. अब दूसरा पद्य के बारे में हम जान लेंगे. पहले पद्य में हमने रिमझिम ऐसे हम भाव सीखा था. अब दूसरा पद्य के बारे में जान लेंगे. यहाँ देखिए, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती जन जन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पिवू पिवू चेतक के गण, उड़ते सोन बालक गात्र सुख से कर क्रंदन, गुमड़ गुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन. See once again. दादुर टर टर करते झिल्ली बजती जन जन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पिवू पिवू चेतक के गण, उड़ते सोन बालक गात्र सुख से कर क्रंदन, गुमड़ गुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन. अब हम इस पद्य में कुछ कठिन शब्दों का अर्थ हम जान लेंगे. पहले दादुर मेंढक कप्प. दादुर అంటే ఏంటి? मेंढक कप्प. మోర్ మయూర్, మయూర్ అంటే నెమలి. చేతక్ పపీహా, పపీహా అనేటువంటిది ఒక పక్షి అన్నమాట. జిల్లి జింగుర్, కీచురాళ్ళు. వర్షం పడ్డప్పుడు కప్పలతో పాటు అరుస్తూ ఉంటాయి చూడండి, ఆ జింగుర్ అన్నమాట. గన్, గన్ సమూహ, సమూహ గ్రూప్ అన్నమాట. గగన్ ఆకాశ్, ఆస్మాన్ అంబర్, ఇలా చాలా శబ్దాలు ఉన్నాయి వీటికి. సోన్ బాలక్ జలపక్షి, ఎప్పుడైతే నీరు వర్షం కురుస్తుందో వర్షపు నీటి గురించి ఎగిరేటువంటి పక్షులు అన్నమాట. గుమడన చాజాన, చుట్టుముట్టటము అనర్థము. ఇప్పుడు దీని యొక్క భావాన్ని మనం వివరిస్తుందాం చూడండి. దాదుర్ టర్ టర్ करते, हमने पद्य में कहा था प्राणी भी पुलकित हो जाती है, पशु पक्षी मानव सभी पुलकित हो जाते हैं, कहा था ना मैंने. अभी यह दादुर టర్ టర్ करते, కప్పలు శబ్దాలు చేసుకుంటూ అరుస్తూ ఉంటాయి. జిల్లి బజती जन जन, झिल्ली झींगुर भी बजने लगती है, आवाज करती है. म्याऊ म्याऊ रे मोर, मोर म्याऊ म्याऊ करके कूदते हुए नाचती है. और पिवू पिवू चेतक के गण, चेतक पक्षी भी पिवू पिवू शब्द करके सबको आनंद देती है और खुद आनंद लेती है. उड़ते सोन बालक, కొన్ని రకాలైన పక్షులు, జలపక్షులు కూడా ఆర్ద్ర సుక్సే కర్ క్రందన్, చక్కటి సంతోషంతో ఎంతో అరుపులు అరుస్తూ పైకి ఎగురుతూ ఉంటాయి. గుమడ్ గుమడ్ గిర్, గుమడన దట్టంగా చుట్టుముట్టేయటం అన్నమాట. మేఘ గగన్ మే, మేఘాలు ఆకాశంలో వచ్చి భర్తే గర్జన్, గర్జిస్తూ ఆకాశమంతా కమ్ముకుంటాయి. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ హిందీలో చెప్తాను, మళ్ళీ తెలుగులో దాని భావం చెప్తాను, అర్థం చేసుకోండి. दादुर टर टर आवाज करते हैं, झिल्ली झंझन आवाज करती है, मोर म्याऊ म्याऊ करके कूकती नाचती है, चेतक के गण पिवू पिवू आवाज करते हैं, सोन बालक गात्र सुख से क्रंदन करते हैं, मेघ गगन में गर्जन भरते हैं. यही इस पद्य का भाव है. अब तेलुगु में देखिए. కప్పలు శబ్దాలు చేస్తాయి, కీచురాళ్ళు శబ్దాలు చేస్తూ ఉంటాయి, నెమళ్ళు నాట్యం చేస్తూ నృత్యం చేస్తాయి, చేతగణ్ పక్షులు కూడా అరుస్తూ ఉంటాయి, జల పక్షులు కూడా ఎంతో సంతోషంగా క్రందం చేస్తాయి, ఆకాశంలో మేఘాలు చుట్టుముట్టి ఎంతో ఆనందాన్ని తెలుపుతూ ఉంటాయి అని శ్రీ సుమిత్రానందన్ పంత్ గారు ఈ పద్యం ద్వారా మనకి తెలియజేస్తున్నారన్నమాట. कविवर सुमित्रानंदन पंत जी इस पद्य में वर्षा किस प्रकार हो रही है और इसके सौंदर्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं. अब तीसरा पद्य देखिए. रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर. रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर. వర్ష की सुंदरता के बारे में कह रहे हैं ना. వర్షం ఎలా పడుతోంది, దాని యొక్క అందం ఏంటి అని చెప్తున్నారు కదా, అదే ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు చూడండి. बूंदों के स्वर कुछ कहते हैं हमसे, किस तरह? रिमझिम आवाज के साथ.
మనకి ఈ వర్షపు చుక్కలు ఏవో చెప్తున్నాయి. ఎలా చెప్తున్నాయి? రిమ్జిమ్ రిమ్జిమ్ అనేటువంటి శబ్దంతో. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, దీనికి ధ్వని, ఇది ధ్వని మట్టుకే. ఎప్పుడైనా వర్షపు చుక్కలు జోరుగా పడుతున్నప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి శబ్దం మనం అన్వయించుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అలాగా వర్షపు చుక్కలు మనతో ఏదో చెప్తున్నాయి, సీక్రెట్స్ చెప్తున్నాయి అన్నమాట. రోమ్ సిహర్ ఉట్టే, రోమ్ రోంగట్ బాల్, రోమాలు నిక్కబడుచుకున్నట్లుగా అవుతాయి. छूते, किसको छूने से? उस वर्षा की धारा को छूने से, उस पानी को छूने से। भीतर, भीतर माने लोपला, अंतर, भेदभाव नहीं है. अंतर अने वर्ड ని ఇక్కడ ఎందుకు ఉపయోగించారు? చిన్న పెద్ద, बड़े या छोटे, सबको मन को भाती है इस वर्षा. అందరి మనసుని దొంగిలిస్తుంది కాబట్టి ఈ వర్షం అనేది ఇక్కడ భీతర్ అంతర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది. అంటే చిన్న పెద్ద అనేటువంటి తేడా లేకుండా అందరి మనసుల్లోనూ ఆనందం అనేది వస్తుంది వర్షపు చుక్కలు తాకంగానే. ధారాओं पर धाराएं, ధారల పైన ధారలుగా, ధరతీ పర్ ఝర్తీ హై. చిన్న చిన్న చినుకులు కాకుండా బాగా ఫోర్స్ గా వాన పడుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ధారలు ధారలుగా వాన ప్రవహిస్తుంది కదా నేల మీద. అదే చెప్తున్నారు, ధారాओं पर धाराएं झरती धरती पर, భూమి మీద ప్రవహిస్తూ ఉంది. రజ్కే కణ్ కణ్ మే, భూమి యొక్క ప్రతి అణువులో కూడా, ప్రతి మాలిక్యూల్, ప్రతి డస్ట్ మాలిక్యూల్, ఎర్త్ అంతా కూడా, ఇక్కడ థర్ అని చెప్పారు, భూమి పులకావలి, పులకిస్తుంది. మరి తృణ్ తృణ్ అంటే ఏమిటి? తినక, గడ్డి పూచలు, చిన్న గడ్డి పూచలతో సహా భూమిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అణువు కూడా ఆ వర్షపు నీటిని తాకి పులకావలి, పులకిస్తుంది. భూమి మీద ఉన్న ప్రతి అణువు కూడా పులకిస్తుంది అని దీని అర్థం అన్నమాట. ఇప్పుడు వీటిలో ఉన్న కఠిన శబ్దాలకి అర్థాలు చూడండి. స్వర్, ఆవాజ్, శబ్దం. బూంద్, బిందు, డ్రాప్లెట్స్. కుచ్, తోడా, కొంచెం అన్నమాట. స్వర్, ఆవాజ్, ధ్వని. రోమ్, బాల్, రోంగట్ అంటే రోమాలు. భీతర్, అందర్, లోపల. అంతర్, భేద్, భేద్ తేడా అన్నమాట, డిఫరెన్స్. ధరతి, భూమి, పుడమి. రజ్, ధూళి, మట్టి అన్నమాట, డస్ట్. థర్, జమీన్, భూమి. తృణ్, ఘాస్, గడ్డి పూచ. ఇప్పుడు దాని భావాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా చూడండి. इस पानी रिमझिम रिमझिम करते, कुछ आवाज करते बूंदों के स्वर हमसे कुछ कहते हैं. हमारे रोम सिहर उठते हैं, सबके रोम सिहर उठते हैं वर्षा की धारा को छूने से. धरती पर धाराओं पर धाराएं झरती हैं, रज के कण कण में हर प्राणी पुलकित हो जाती है. ప్రతి ప్రాణి పులకిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. अब पद्य 4. इस पाठ का नाम क्या है? पहले ही कहा था, बरसते बादल, और इसका कवि है श्री सुमित्रानंदन पंत जी. इस पाठ में हमको वर्ष ऋतु के बारे में कह रहे हैं, वर्षा की सुंदरता के बारे में कह रहे हैं. अब इस पद्य को देखिए. पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन, आवो रे सब मुझे घेर कर गावो सावन. इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन. फिर से देखिए. पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन, आवो रे सब मुझे घेर कर गावो सावन. इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन. आप इस पद्य में एक देखिए, मैंने कुछ किया था, देखा है आपने? इस मेरा के नीचे और मुझे के नीचे रेखा खींचा है, देखा है आपने? क्यों खींचा है मैंने यहाँ ऐसा? मेरा, मुझे, माने यहाँ सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं ये सब हमसे, उसकी जगह पर हम भी जाकर ऐसा ही बोल सकते हैं. ఇక్కడ మేరా అనే దాని కింద, ముझे అనే దాని కింద నేను లైన్ గీసాను చూడండి. ఆ లైన్ గీసింది ఏంటి? సుమిత్రానందన్ పంత్ గారు అంటున్నారు అన్నమాట మనతో. అంటే మనం కూడా ఆ వానలో తడిసి చక్కగా ఆడుకుందాం రండి అని ఎవరికి వారు కూడా పాడుకోవచ్చు. ఇక్కడ కవి గారు పాడుతున్నారు కాబట్టి కవి గారు ఈ విషయాన్ని మనకి చెప్తున్నారు అన్నమాట. పకడ్ వారీకి ధార్, పకడ్నా, టు హోల్డ్, పట్టుకోవడం అన్నమాట. क्या पकड़ना चाहिए? वारी की धार,
వర్షపు నీటిని, నీరుని పట్టుకోవాలట, నీటి యొక్క ధారని పట్టుకోవాలి. పట్టుకుని ఏం చేస్తోందిట? झूलता है मेरा मन, నా యొక్క మనసు ఊగుతున్నది అని అంటున్నారు కవి గారు. నా మనసు ఊగుతోంది అని అన్నారు కవి గారు. అంటే మనందరి మనసులు కూడా ఊగుతాయి వర్షం నీటిని చూసి. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ ఓరే సబ్ ముझे, మీరందరూ రండి, సబ్ అందరూ, ముझे నన్ను, घेर कर చుట్టుముట్టి, गावो सावन, सावन के गीत गावो, मुझे घेर कर आप सब सावन के गीत गावो, శ్రావణ గీతాలు పాడండి, వర్షాకాలంలో పాడేటువంటి చక్కని అందమైన పాటలు పాడండి అని చెప్తున్నారు. ఇంద్రధనుష్కే జూలేమే, ఇంద్రధనుస్సుని ఒక ఉయ్యాలగా చేసుకుని మనమందరం ఊగుదాం రండి. ఇంద్రధనుస్సుని ఉయ్యాలగా ఎలా చేసుకుంటారు? ఇంద్రధనుస్సు అసలు ఎప్పుడు వస్తుంది? जब वर्षा और धूप एक साथ आती है तब इंद्रधनुष आकाश में छा जाती है ना। वह इंद्रधनुष किस आकार में होती है? अर्धवृत्त आकार में होती है. మరి ఇంద్రధనుస్సులో ఊగుదామని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? ఆ అర్ధాకారంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఇంద్రధనుస్సుని ఒక ఉయ్యాలలాగా చేసుకుని మనం అందరం ఊగుదాం రండి అంటున్నారు. ఇంకా ఏమంటున్నారు? ఫిర్ ఫిర్ ఆయే, మరలా మరలా రావాలి, జీవన్ మే మన జీవితాలలో, సావన్ మన్ భావన్, ఈ శ్రావణ మాసం అంటే ఆనందకరమైన ఈ సమయాలు మన జీవితంలో మరలా మరలా రావాలి, మన మనసుకి ఆనందం కలిగించాలి అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन, मेरा मन वारी की धार पकड़कर झूलता है. सी वंस अगेन, मेरा मन वारी की धार पकड़कर झूलता है. दूसरा लाइन में देखिए, आ ओरे सब मुझे, मुझे घेर कर सब सावन के गीत गावो, मुझे घेर कर सब सावन के गीत गावो, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन मिलकर इंद्रधनुष के झूले में झूले, सब जन मिलकर इंद्रधनुष के झूले में झूले. फिर आए जीवन में सावन मन भावन, हमारे जीवन में सावन मन भाने के साथ बार बार आना चाहिए. अब इस पद्य में जो शब्दार्थ है, कठिन शब्दार्थ है, यहाँ मैंने लिखा था, देख लीजिए. पकड़ना, चुंगल में लेना అంటే టు టేక్ ఇన్ హ్యాండ్. వారి, పానీ నీరు. झूलना, पेंग लेना అంటే టు స్వింగ్ అన్నమాట, ఊగడం. मन, हृदय, चित्त మన మనసు. सावन, श्रावण, पहले ही मैंने कहा था श्रावण एक मास का नाम है जो 12 महीने होते हैं. उस महीनों में श्रावण मास भी एक ही है. 12 నెలలు ఉంటాయి సంవత్సరానికి. ఆ 12 నెలల్లో శ్రావణ మాసము అనేది కూడా ఒక నెల. అంటే మన ఇంగ్లీష్ లెక్కల ప్రకారం అది ఆగస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు, జూన్ జూలై ఆగస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఆ మాసంలో వచ్చేటువంటిది ఇంద్రధనుష్. बरसात में अक्सर आकाश में दिखाई देने वाला सतरंग अर्धवृत्त, 7 రంగులతో ఉన్నటువంటి ఒక అర్ధవృత్తం అన్నమాట ఆకాశంలో వస్తుంది. ఎప్పుడు? బర్సాత్ మే, వర్షాకాలంలో. జీవన్, జన్మ, మన్ భావన్, मन को भाना, మనసుకి ఆనందం కలిగించేలాగా. अब इस बरसते बादल पाठ में कुछ भाषा की बात माने व्याकरणांश के बारे में कुछ जान लेंगे. देखिए यहाँ पर्याय शब्द तरु, पेड़, वृक्ष, पादप, गगन, आकाश, अंबर, आसमान, घन, मेघ, घटा, बादल. पर्याय शब्द तरु, पेड़, वृक्ष, पादप, गगन, आकाश, अंबर, आसमान, घन, मेघ, घटा, बादल. तत्सम शब्द देखिए. सावन, श्रावण. सपना, स्वप्न. सूरज, सूर्य. तत्सम शब्द सावन, श्रावण. सपना, स्वप्न. सूरज, सूर्य. तद्भव रूप गण, गण. वारी, बारी. चंद्र, चांद. तद्भव शब्द गण, गण. वारी, बारी. चंद्र, चांद. मन को भाने वाला एक शब्द में लिखिए मन भावन. मन को भाने वाला
एक शब्द में लिखिए मन भावन। समास, पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे द्वंद्व समास। पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे द्वंद्व समास। पशु पक्षी, पशु और पक्षी द्वंद्व समास। पशु पक्षी, पशु और पक्षी द्वंद्व समास। अब हम इस बरसते बादल पाठ की कविता के सारांश को हम जान लेंगे। देखिए यहाँ मैंने लिखा था, आप भी लिखकर आपके पुस्तक में पढ़ो, ज्यादा से पढ़ो और लिखने की भी कोशिश करो। देखो यहाँ पहला वन, आसमान में बादल झमझम बरसते हैं, चमचम बूंदे पेड़ों से गिरती है, बिजली आसमान के हृदय में चमक रही है, दिन में ही अंधेरा होने के कारण नींद आकर सपने जगते हैं, सावन के मौसम में सभी प्राणी यानी दादर, टट्टर, झिंगुर, झिंझी आवाज देते हैं, मोर म्याऊ म्याऊ और चेतक पीवू पीवू करते हैं, आसमान में मेघ गुमड़ गुमड़ कर गर्जन करते हैं, रिमझिम पानी बरसता है, वर्षा की बूंदे शरीर पर पड़ते ही रोम सिहर उठते हैं, रज के कण में त्रुण त्रुण पुलकित होती है, वर्षा की धारा पकड़कर मेरा, मेरा माने किसका, कहा था मैंने, कवि का मन झूलता है, सब लोग मिलकर सावन के गीत गाते हुए सावन का आह्वान करते हैं। देखिए फिर से, आसमान में बादल झमझम बरसते हैं, चमचम बूंदे पेड़ों से गिरती है, बिजली आसमान के हृदय में चमक रही है, दिन में ही अंधेरा होने के कारण नींद आकर सपने जगते हैं, सावन के मौसम में सभी प्राणी यानी दादुर, टट्टर, झिंगुर, झिंझी आवाज देते हैं, मोर म्याऊ म्याऊ और चेतक पीवू पीवू करते हैं, आसमान में मेघ गुमड़ गुमड़ कर गर्जन करते हैं, रिमझिम पानी बरसता है, वर्षा की बूंदे शरीर पर पड़ते ही रोम सिहर उठते हैं, रज के कण में त्रुण त्रुण पुलकित होती है, वर्षा की धारा पकड़कर कवि का मन झूलता है, सब लोग मिलकर सावन के गीत गाते हुए सावन का आह्वान करते हैं। यही हमारा पहला पाठ बरसते बादल है। इस बरसते बादल ने कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी ने इस तरह वर्षा की सुंदरता के बारे में हमसे कहा है।